بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میاں بیوی کے 3 ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کاموں کو کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ 3 کام گھر میں کیے جائیں گے وہ گھر غربت کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ پریشانی اور مصیبتیں اس گھر کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گھر جہنم جیسا بن جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 کاموں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتائیں گے جس میں ان 3 کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ویڈیو کو اپنے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے دوستو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو بغیر کسی تاخیر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں ان 3 کاموں میں سے خبردار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے آتا تھا۔ اچانک سے وہ شخص کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے سفر پر گئے اور سفر سے واپسی پر آپ نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹی ہوئی تھی، اور آپ چونکہ تھکے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ تھوڑا آرام کر لیں۔ ابھی آپ اس دیوار کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ عورت روئی جا رہی تھی اور اس کا شوہر اس کو مار رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا اور طعنے بھی دے رہا تھا کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی تب سے میں غریب ہو گیا ہوں، تو منحوس ہے، تو بدبخت ہے، تو اپنے ساتھ تنگی اور پریشانیوں کو لے کر آئی ہے، میری ٹینشن یہ ہے، کہتا جا رہا تھا اور اس کو مارتا جا رہا تھا، اور بیوی روئی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ اٹھے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ شخص باہر آیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بھی بلاؤ۔ اب دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتا، تو بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے اس نے غربت پیدا کر دی ہے، عورتیں بچیاں پیدا کرتی ہے، گھر میں رحمت آتی ہے، اور اس نے میرے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہے، اس لیے میرے زوال پیدا کرنے کی وجہ میرے لیے غربت اس نے پیدا کی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ کہ یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مارنے لگا ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، یا علی، جب میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے طعنے دینے لگا ہے، میرا باپ غریب ہے، مجھے دہیج نہیں دیا، اس وقت اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اب مجھے طعنے دیتا ہے کہ یہ چارپائی میری ہے، یہ تکیہ میرا ہے، تو کیا لائی ہے؟ مجھے غیر عورتوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، آخر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار اور محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، لیکن میں نے اس کے اندر نہ پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اخلاق دیکھا۔ یہ باہر جاتا ہے تو مومن، پرہیزگار،
बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, मुझे मारता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिन, मेरे वालिदैन भी अब फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा मेरा ही कौन? इसका दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये मुझे मारे या डांटे, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ये रुसवाई और जिल्लत भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, बस खुदारा इससे कहे कि मुझे ये घर से ना निकाले। ये जो भी करे मैं यहीं पड़ी रहूँगी, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी, क्योंकि इसके घर के सिवा मेरा कोई और दर नहीं है। अब इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को मुखातिब फरमाया, ना कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत लाई है। बीवी के आने से गुर्बत और तंगी हरगिज़ नहीं आती। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के काले करतूत ऐसे होते हैं जो करना अल्लाह को नापसंद होते हैं, और उन गुनाहों की वजह से गुर्बत और तंगी उस घर में आ जाती है। जब इंसान ये गुनाह करता है तो अल्लाह ताला गुर्बत और तंगी को हुक्म देता है कि उसके घर में चली जाओ। यूँ गुर्बत उस घर में दाखिल होकर उसको परेशान करके रखती है और बंदा दिन दिन तंग होता जाता है, दिन ब दिन परेशान हो जाता है। दोबारा इस बात पर जोर देते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, याद रखो ये बीवी के आने से नहीं आती, बल्कि इंसान के अपने गुनाह और अपने काले करतूतों की वजह से आती है। जो काम अल्लाह को नापसंद है तो अल्लाह ताला उनकी वजह से बंदे को आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत को उनके घर में भेज देता है और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर ना करना। दोनों ने पूछा, या अमीरुल मोमिन वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला काम है कि बीवी को गालियाँ देना। जो शख्स अपनी बीवी को गालियाँ देता है तो उससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी के नज़रों से गिर जाता है। गालियाँ देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है, इसलिए अपनी नेकियों को जाया मत करो। नंबर 2, फरमाया कि हर वक्त एक दूसरे से तल्ख लहजे इख्तियार करना है, ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, मुसल्ले पर रोने के बजाय तकिए पर रोना, मुसल्ले पर झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देना कि तेरे आने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक दूसरे को लान तान करना। फरमाया ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, फरमाया कि शैतान को राज़ी करना भी घर में गुर्बत आता है। जो शख्स मेहमान को नाराज़ करता है और शैतान को राज़ी करता है तो ऐसे घर में परेशानियाँ आती है। ये काम जो तुम कर रहे हो कि बीवी को मारते हो, उसको ताने देते हो, तो तुम शैतान को राज़ी कर रहे हो और मेहमान को नाराज़ कर रहे हो। जब तुम मेहमान को नाराज़ करोगे तो फिर रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कैसे आएंगे? फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे घर से परेशानियां दूर होगी? इसलिए ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे घरों में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें और गुर्बत इसी वजह से है कि हम दीन से दूर है, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, शैतान को खुश करते हैं और मेहमान को नाराज़ करते हैं। तो इसी वजह से हमारे घरों में परेशानियाँ आती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि ये जो परेशानियाँ और मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आई है, ये तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है, यानी तुम्हारे अमाल की वजह से है। अगर अमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह की तरफ से हालात भी अच्छे उतरेंगे, और अगर इंसान के अमाल ख़राब होंगे तो अल्लाह की तरफ से वो जो हालात उतरेंगे वो भी ख़राब होंगे। प्यारे दोस्तों, खुद भी ये इरादा करें कि आज ही अपनी
گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں گے، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں گے۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آمین۔